are no words for our feelings. We would like to thank our Honorable Chairman Sir, Madam, our Principal Ma'am, our most dear students. Without them it is impossible to complete so many years. Thank you everyone for support. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, teacher. It's time to enough old is gold என்பதை பதிவு செய்ய 4ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் தங்கள் நடனத்தின் மூலம் வெளிப்படுத்துவதை காண்போம். நன்றி, வணக்கம். Good evening to everyone. My name is Sharin Rebecca. I am studying in 7th standard in New Brilliant School. Welcome to our 4th standard heroes for a Tamil old remix song. I hope everyone will enjoy this dance. Thank you. அதோ அந்த பறவை போல வாழ வேண்டும், இதோ இந்த அலைகள் போல ஆள வேண்டும், ஒரே வானிலே ஒரே மண்ணிலே. Thank you. அமைதியாக அமர்ந்திருக்கும் என் ரசிக பெருமக்களே, உங்கள் எல்லோருக்கும் என் அன்பார்ந்த முதல் வணக்கம். ஆண்டவன் படைச்சா DJ Tony Productions.
அலைகடலான திரண்டு வந்து ஆர்ப்பாட்டம் எழுநீட்டுமிக்கானும் நிறைந்த ஆகிரகமான மரங்கள் எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம். என் பேர் நான் 8ஆம் வகுப்பு மாணவன். மாலையிலே வளரும் பூக்கள் வண்டுகளும் வந்து அமரும் எங்கள் தோட்டத்தின் அழகை நாங்கள் கண்டு மகிழ்வோம். Good evening to everyone. My name is Krishna. I'm studying at Eastern. Same like that are beautiful different colored flowers from 50 class going to Pakka class usual song. Let's do it.
போனாலும் தொடலாம், அப்படியா? பட்டு போனாலும் நடலாம், தட்டி போனாலும் எழலாம் முயற்சி இருந்தால். இந்த நகைச்சுவை மூலமாக இன்றைய மாணவர்களுக்கு புரிய வைக்கும் படமே மைடிய பூதம். இந்த பாடலுக்கு 5ஆம் வகுப்பு அழகன்கள் ஆடுவதை காண்போம். நன்றி, வணக்கம். கீர்த்தனா, நீ சொல்லி பார்க்கலாம். Good evening to everyone. My name is S. Kirtana. I am studying in 7th standard in New Building School. Welcome to our 5th standard handsome boys for a Tamil song, Master, Oh My Master, from the film by My Dear Bhudam. I hope everyone will enjoy this graceful dance. Thank you. टक्कर
ಕನ್ನಡದ ನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ವನ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೈಷ್ಣವಿ. ಹೌದು, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ, ಕನ್ನಡ ಜನರ ಮನೋಧರ್ಮ, ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಲ ಇವುಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಕರುನಾಡು ಕರುಣೆಯ ನಾಡು. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ವಿಶಾಲ ಹೃದಯಗಳ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಪರಧರ್ಮ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಶ್ ರವರು ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಈ ಕನ್ನಡ ಮರಿಬೇಡ ಓ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂಬ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 6ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿ ನುಡಿದು ಕರುನಾಡು ಮಣ್ಣಿದು ಚಿಂತಿಸು ವಂದಿಸು ಪೂಜಿಸು ಪೂಜಿಸು. ಈ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮರಿಬೇಡ ಓ ಅಭಿಮಾನಿ, ಓ ಅಭಿಮಾನಿ. ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಜರಿಬೇಡ ಓ ಅಭಿಮಾನಿ, ಓ ಅಭಿಮಾನಿ. ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಚರಿತೆಯ ತಾಳ್ನಾಡು, ಮಹೋನ್ನತ ಕಲೆಗಳ ನೆಲೆಬೀಡು. ತಿಳಿಸದಿರು ಈ ಹೆಸರ, ಈ ಹೆಸರ. ಈ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮರಿಬೇಡ ಓ ಅಭಿಮಾನಿ, ಓ ಅಭಿಮಾನಿ. ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಜರಿಬೇಡ ಓ ಅಭಿಮಾನಿ, ಓ ಅಭಿಮಾನಿ.
ಕೆಡಿಸದಿರು ಈ ಹೆಸರ ಈ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮರಿಬೇಡ ಓ ಅಭಿಮಾನಿ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಬೆನ್ನನ್ನು ಚರಿಬೇಡ ಓ ಅಭಿಮಾನಿ ಓ ಅಭಿಮಾನಿ. అందరికీ శుభ సాయంకాలం. క్లాస్ లో నా పేరు రేఖ. నేను చదువుతున్నాను. భక్తికరమైన పాటలు ఇష్టమా రేఖ? చాలా ఇష్టం. మీకు? నాకు కూడా చాలా ఇష్టం. ఇప్పుడు మన 10th క్లాస్ ఒక భక్తికరమైన పాటతో దేవుడికి లొంగిపోయి మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేయడానికి ఇప్పుడు మన 10th క్లాస్ కి వెల్కమ్ చెప్పేద్దాం. సో we call upon our 10th girls to perform Pranavalaya dance for in the stage, please. Thank you. प्रणवालय परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंसवे करुणाम्बुरासी வணக்கம். என் பேர் லயஸ்ரீ. நான் 9வது வகுப்பில் படிக்கின்றேன். கண்ணன், ஒரு விஷயம் தெரியுமா? என்ன? நிகழ்காலத்தை
சரியாக பயணித்துக் கொண்டால் எதிர்காலம் நம்மளை வரவேற்கும். அப்படியா? ஆமா, அதே போல் டீனேஜில் செய்யும் சேட்டைகளை குறித்த பாடலுக்கு நடனமாடும் நமது 7ஆம் வகுப்பு சேட்டைக்காரர்களை வரவேற்கலாமா? ரசிக்கலாமே. Good evening everyone. My name is Sanvi, 10th standard. Welcome to our 7th standard handsome boys for a Jalabujam from a cinema Dawn. I hope everyone will enjoy this power pack performance. Thank you. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಶಾಲಿನಿ, ನಮ್ಮ ಅಂಬರೀಷ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ ದೂರವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮ ಕಲಾವಿದರು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸೋಣ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವರ್ಣನೆ, ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಹತ್ವ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಶಾಲಿನಿ, ಇಂತಹ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನಮಗೂ ಸಹ ನಾಡುನುಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಡೆ ಒಲವು ಮೂಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಜನರ ಅಭಿಮಾನವು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೋಣ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಉಳಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 6ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಂಡ್ಯದ ಗಂಡು ಎಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದ ಅಂಬಿ ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಜನರಿಂದ ಕರೆಸಿದ ಅಂಬರೀಷರವರು
ಅವಳಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯಮ್ಮ ಮಾತಾಡೋ ದೇವರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾಪಾಡೋ ಇವಳು ಕನ್ನಡವೇ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅವಳಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯಮ್ಮ ನಲಿದಾಡೋ ನೀರಿವಳು ನಾವು ಸಿರಾರೋ ಕಾಡಿಗಳು ಕುಂಬಳಕ್ಕೆ ಚಾ ಕುಂಬಳಕ್ಕೆ ಚಾ ಕುಂಬಳಕ್ಕೆ ಚಾ ಕುಂಬಳಕ್ಕೆ ಚಾ ಕಲ್ಲಾದರೆ ನಾನು ಬೇಲೂರಿನ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವೆ ಮಣ್ಣಾದರೆ ನಾನು ಕೋಲಾರದ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೆಳೆವೆ ಮರವಾದರೆ ನಾನು ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ನೆರಳಾಗಿರುವೆ ಮಗುವಾದರೆ ನಾನು ಕಾವೇರಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನಗುವೆ ಕಲ್ಲಾದರೆ ನಾನು ಬೇಲೂರಿನ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಮಣ್ಣಾದರೆ ನಾನು ಕೋಲಾರದ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೆರೆವೆ ಮರವಾದರೆ ನಾನು ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ನೆರಳಾಗಿರುವೆ ಮಗುವಾದರೆ ನಾನು ಕಾವೇರಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನಗುವೆ ಕಲ್ಲಾದರೆ ನಾನು ಬೇಲೂರಿನ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಮಣ್ಣಾದರೆ ನಾನು ಕೋಲಾರದ
चाहता है। गरबा है क्या गरबा? उत्साह में नाचने का रूप है गरबा, दिल से दिलों को जोड़ने का भाव है गरबा। वो कहते हैं ना, पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इसे रोके। ऐसे है ये गरबा। गरबा गुजरात में ही ना रोके, भारत की गली गली तक जब पहुंचा है। ढोलीना नृत्य सादर करने जा रही है कक्षा 7वीं की सहेलियां। धन्यवाद।
ఊగినట్టు పొలేరమ్మ జాతరలో పోతరాజు ఊగినట్టు సెంపులేసుకొని కర్రసాము చేసినట్టు మట్టి సొట్టు నీడలోన కుర్ర గుంపు కూడినట్టు ఎర్ర జొన్న రొట్టెలోన మిరప తొక్కు కలిపినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు
ಯಕ್ಷಗಾನ, ಗೌರವದ ಕುಣಿತ, ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ಇದು ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಕಣೆ, ನನಗೆ ಭೂತಕೋಲ, ಭೂತದ ವೇಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ನಮ್ಮೂರು ಮಂಗಳೂರು ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ಹೇಳು. ಭೂತಕೋಲ ಅನ್ನೋದು ತುಳುನಾಡಿನ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ. ಅದನ್ನು ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭೂತಕೋಲ ಅನ್ನೋದು ದೈವರ ಆರಾಧನೆ. ದೇವ ಭೂತ ಪ್ರೇತ 4 ಪಂಗಡಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭೂತಕೋಲ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸ್ವರಾಸ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡು, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದ ಪಂಜುಳಿ ಮತ್ತು ಗುಳಿಗ ದೈವದ ಭೂತಕೋಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ, ಚಪ್ಪಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ನಮ್ಮ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಯ್ ವಂದನಾ, ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಶುಭ ದೀಕ್ಷಿತ, ಏನ್ ವಿಷಯ? ವಂದನಾ, ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ದೀಕ್ಷಿತ, ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದು. ಹೌದಾ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ದೀಕ್ಷಿತ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲೆಯನ್ನು, ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು, ಪುಸ್ತಕವನ್ನು, ತಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಟೀಚರ್ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ದೀಕ್ಷಿತ? ಏನೇ ಆದರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಟೀಚರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬಾರದು, ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಹೌದೌದು, ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಸದಾ ಹತ್ತರುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹೇಳ ದೀಕ್ಷಿತ? ವಂದನಾ, ನಿರ್ಮಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣ ನೀಲಿ, ಸುಪ್ರತೆಯ ಬಣ್ಣ ಪೀಲಿ. ಈ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಎದೆಯಾಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಕ್ಕಳು, ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಬಾವುಟದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಾ ಮೆಹಬೂಬಾ ಮೇ ತೆರಿ ಮೆಹಬೂಬಾ ಎಂಬ ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ನಲಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಂದನಾ, ಈ ಹಾಡು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾಕೆ ಆಲಸ್ಯ, ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ನಮ್ಮ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೂವಿ KGF. ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Expect the same from the next few years, immediate batches also.
I request our Pradeep Reddy sir also onto the stage. The toppers of last 4 years. Hello. ಬಂದಿಲ್ವಾ ಶಾಲೆಗೆ? ಈಗ 550, 580, 590 ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ಕೊರೋನಾ ಆದಮೇಲೆ ಇವಾಗಲೇ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ 85 and above ಸುಮಾರು ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಯಾರನ್ನೂ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ. ಟಾಪರ್ಸ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ನೋ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇವರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈಗ ನಾನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋದು ಒಂದೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗೆ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಸರ್ಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲನೂ ಟೀಚರ್ಗಳೇ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೈಸು, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನು ನೀವು ತಾಯಿ ತಂದೆಯವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಾಯಂದಿರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ತಾಯಂದ್ರ ಕಷ್ಟನ ಮಕ್ಕಳು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಥರ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ವೋ ಏನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಶಾಲೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಿಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೂ ಬರೋಲ್ಲ. ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಿಲೇನಿಯನ್ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಮಿಲೇನಿಯನ್ನು ಹೈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾರನ್ನ ಇದ್ದರೆ ಕೈ ಇಡ್ತೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಕ್ಕಳು ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ. ಅದ್ರ ಕಡೆವರೆಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಈ ವರ್ಷವೂ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಅರೌಂಡ್ 35 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬರೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು 87 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ 35 ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಏನಮ್ಮ 92 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ 35 ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿನಾ? ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೇ ಈಗ 2 ವರ್ಷ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇದು 3ನೇ ವರ್ಷ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ, 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮು. ಆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ತರಬೇಕು ಅಂತ, ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ತರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆದಂಥ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಹಾಗೂ ನಾವಿಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಓಲ್ಡ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಕರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಓಲ್ಡ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇರೋರಿಗೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಯಾವಾಗೂ ಕೊಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೇನು ನಾನು ಈ ಸರ್ತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಇಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾರಮ್ಮ? Tarun, Sanjay, please come front back. Sir, Where is your parents? Father, along with your parents. bring with your parents. Sir, okay, sir. I'll go that. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಂತ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ದಿರೋ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ನೀವು ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಈಗ ಸಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದಯವಿಟ್ಟು
ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮಕ್ಳ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರೇನೋ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು, ಯಾವುದಾನ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಉತ್ತರ ತಗೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಇದೆಯೋ, ನಾಷ್ಟ ಇದೆಯೋ, ಊಟ ಇದೆಯೋ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟು ಕೇಳೋದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊಬೈಲು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು. +1 +2 SLC ಆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಲ್ಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರ್ತೀರಾ, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ 6 ಗಂಟೆ 6:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ +1 +2 SLC ಮಕ್ಕಳು ಆ ಬೀದಿಗಳು ಅಂಗಡಿಗಳ ಹತ್ರ ಅವರೇ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾರು ಇರಲ್ಲ ಪಾಪ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳದೇ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲೇ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗೋದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಅದೊಂದು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೂ ಹೋಗೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಳಿಸ್ಬಿಡಿ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವ್ದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ +1 +2 ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಟೀನೇಜು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳ ಹತ್ರ ಈ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಈ ಪೊರ್ಕಿಗಳು ಇವ್ರ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೊಂಥರ ಕುತೂಹಲ, ಅದೇನೋ ಹೊಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ಸೇತ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲದಲ್ಲಿ ಆ ಟೀನೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೀನೇಜಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಈ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋದ್ರಿಂದ ಈ ತಂಬಾಕುವಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಅವ್ರೇನ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಡಮ ಅಂತ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಹೊಡೆದಾಗ ಅವ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೋಪಿಷ್ಟನಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಅದೇನೋ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಟೇಸ್ಟು, ಅದೊಂದ್ಸರಿ ಸೇದ್ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಳು ಈ ಥರ ಹಾಳಾಗ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಇರಲಿ. ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈಗ ಏನು ಇವಾಗ ಟಾಪರ್ಸು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೋ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಟಾಪರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಏನಂದರೆ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಎಬ್ಬರಿಸಿ, ನಾನು ಹೇಳೋದು 1 hour 2 hour ಓದಿಸಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಟಾಪರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ. 70 to 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗ್ತಾರೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನ್ಯೂ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಹಿತವಚನಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಮ್ಮ MLA ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು, ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು NR-ಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇದ್ದವರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನೋ ನಾವು ಮಕ್ಳಿಗೆ ತಂದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಪ್ಪ, ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬಿಡ್ತೀರೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮಗೆ ಆ ಭಗವಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you, sir. Durgayan 2019-20 batch.
ಲೇಖನ ಹೌದು ಕಣ ವರುಣ್, ಏನಪ್ಪ ಸಮಾಚಾರ? ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದು ಕಣ, ಆಗ ನಾವು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹೌದು ಹೌದು, ಆಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಂದು ನಾವು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೌದು, ನಾವು ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬೆಟ್ಟದ ಹೂವಾಗಿ ಈಗ ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಹೂವಾಗಿರೋ ಪುನೀತ್ ಅವರು ಫೀಲ್ ದ ಪವರ್ ಎಂಬ ಹಾಡಿಗೆ ಅಭಿನಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಕುಣಿಯುತ್ತಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣನ್ನ ಕದ್ದಿದ್ದೀರಾ, ಬಳಸಿದ್ದೀರಾ, ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಂಗ್ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಆ ನಿಯತ್ಗಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಬುದ್ಧಿನ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕಲ್ತಿಲ್ವಲ್ರಿ. ಬೆನ್ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಚೂರಿ ಹಾಕೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣ ಆದ್ರೆ ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎದೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲೋದು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣ.
ಚಾಲೆಂಜರ್ ಗೆಲ್ಲೋದು ನಾನೇ. దివ్య, ఈ ప్రపంచంలో అద్భుతమైన కొన్ని విషయం చెప్పవా? చాలా ఉన్నాయి. ప్రకృతి, వాన, సూర్యుడు, చంద్రుడు. అయ్యో, ఒకటి మర్చిపోయావు. ఏంటది? అమ్మాయిలు వాళ్ళ అందానికి చాలా విలువైన సమయం ఇస్తారు. అద్దం ముందర కూర్చుంటే చాలు గంటలు రంగరించుకుంటారు. అమ్మాయిల గురించి ఒక పాట ఉంది తెలుసా? అవునా? ఇప్పుడు ఒక పాటకి పర్ఫార్మ్ చేయడానికి మన ముందుకి 8th స్టాండర్డ్ గర్ల్స్ కి వెల్కమ్ చెప్పేద్దాం. ఓకే, లెట్స్ వెల్కమ్ our 8th స్టాండర్డ్ గర్ల్స్ టు గివ్ a beautiful performance on the stage. ధన్యవాదములు.